की केतक बात है। कोट बराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास ना परिया रे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। श्री नानक पुरुषोत्तम परम बराबर नाथ युगल चरण मम बंदना धर कर नाथ। भूख उचरह शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाही। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराई। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहु तुम कथा सुधारी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखबो राखन हार दयाला नानक घर के बुले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही जा हौ करी ना होई। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी निवाजी होई गुरु खालसा साध संगत जी। बड़ा पाक पवित्र समा है। अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर लंघ रहा है। समा ही भाई बड़ा सुहेला है। विद्वान जन लिखते ने कथन करते ने कि वो जिहड़ी घड़ी है वो सफली है जिहड़ी साईं की याद में गुजर जाए। जिहड़ी साईं की याद में घड़ी गुजरती नहीं वो समा ही कहते ने बेकार है। वो तो जीवन का व्यर्थ समा है। कोई काज धंधा कर लईए। जिहड़े साईं की याद में जुड़ जाना अपने यार की अपने अल्लाह की इबादत करने में जुड़ जाना वो विद्वान जन कहते हैं कि वो समा तो बड़ा सफला है। वो दरगाह के विच समा प्रवान हो जाता है पर जिहड़ा उहदी याद दे विच नहीं जुड़िया भगत फरीद जी आंदे सो सिर कप उतार। कहते जिन्हें इन्ना सोहना सिर दिता 10 ज्ञान इंद्रे दिते 5 भौतिक शरीर दिता 84 लाख जून का राजा बना दिता जीव नूं। पर कहते जदों उहदा नाम ही नहीं जपिया फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ये ना भली रीत कभी चल ना आयो पंजे वक्त मस्की। गुरबाणी ने उसनूं कुत्ता आख्या। जे आम तौर पर सानू कोई कुत्ता आख दे बड़ा गुस्सा लगता है भाई कि इन्हें मैनू कुत्ता क्यों आखता इन्नी नीच चूण क्यों कह दिता। पर गुरबाणी भी उसनूं यह हवाला दिंदी है गुरसिखा तू कुत्ते की न्याई है तू सुआन की न्याई है। जे नितनेम गुरबाणी का जाप नहीं करना गुरु का सिख बन के गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन नहीं करना
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਓ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੁੜਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਚ ਭਿੱਜੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਰਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਹੋਰ ਏਕ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰਮਾਤ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਡੰਡਾਉਤ ਵੰਦਨਾ ਅਰਚਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ दयाल सतगुरु कृपा मेहरान करते हैं। श्री आसा जी की वार के अंदर 11 पौड़ियां के विचार आप संगत ने प्रेम के नाल सरवण की। 12वीं पौड़ी के अंदर 12वें श्लोक के अंदर सतगुरु जी दात बख्शते हैं। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। सतगुरु जी प्रमाण करते हैं, गुरसिखो तुसी संगत भी करते हो, भगत जनां दे नाल जुड़ के भी बहने हो, पर एक चीज का ध्यान रखियो, ये कलयुग के अंदर जीव की करते ने, जिहड़ा ते दारू है औखदी है, जिहड़ी जिन्हें रोग नूं निवृत्त करना, रोग नूं नाश करना। महाराज साहब जी कहते कलयुगी जीव उन्होंने दुख समझते, जिहड़ी दवाई ने असर करके रोग का निपटारा करना है, महाराज साहब कहते वो कलयुगी जीव उन्होंने दुख समझते। सुख रोग भया, ते जिहड़े रोग ने वड्डे वड्डे उन्होंने सतगुरु जी कहते जीव जिहड़े ने ये सुख समझते। जिवें अमृत वेले उठना ये कितनी वड्डी औखदी है, ये दारू मन्निया जाता है, पर जीव इनू दुख समझ लेंदे ने कि अमृत वेले उठांगे बड़ा तगड़ा उद्यम है, उठिया नहीं जाता, नींदां बड़ियां हुंदियां, लारम बड़े ला लेंदे ने, आप ते उठदा नहीं, घर दे जीआं नूं उठा दिंदा सारिआं नूं, आप फिर नहीं गुरु घर आउंदा। ये महाराज साहब जी कहंदे ने कि दुख बड़ा ये वड्डा मानते ने जी, कहते ने कि अमृत वेले उठना है बड़ा तगड़ा दुख है। सुख रोग भया,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਨਾ, ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਪਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮ ਕਰੋ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਔਖਦੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਤ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਈਏ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋ। ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੰਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖੋਂ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਜਾਣਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਅਸਥਾਈ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 4 ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਾਲਬ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਕਾਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਾਪ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਹੈ। ਸਵਾਲਿਓ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਲਾਭ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਤਾ ਇਹ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ।
ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਕਿ ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋ ਜੋ ਬਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੋਤੀ ਪਾਲੀ, ਕਖਾਈ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਲਾਲੇ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਇਹ ਬੜੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋਂ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨੈ ਕਹਿ ਤਪ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੂੰ ਅਰ ਔਰ ਜੰਜਾਰ ਜਿਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤੋਹਿ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਚਲਤਾ ਮੈਂ ਧਰੂੰ ਅਬ ਰੀਜ ਕੈ ਦੇਹੁ ਵਹ ਹਮਕੋ ਜੋ ਹਾਂ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਆਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਬਿਵਤਾ ਬਣੇ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰ ਜੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਛਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਜੂਝ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਹਾਰੀਏ। ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾਤਾਂ ਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਜਾ ਉਠਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੇ ਆਓ ਚਾਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਢਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ? ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ।
ਮੈਲ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਉਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਉਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਭ ਚੰਦਾ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ, LED ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਰੂਪ ਸੁੱਧ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਾਸਯ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਾਸਯ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵਸ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੈ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਭਾਈ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਦਾ 4-4 ਘੜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲ, ਫਿਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੋਵੇ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਘੜਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਉ ਦੁਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ ਬੱਝੀ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥੌੜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਤਾ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ BA MA ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਓਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੱਪ ਲਏ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਖਸਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਭੋਗੇ ਕੋਈ। ਖਸਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੱਝੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ, ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾ ਖੇਡੀ ਗਏ ਤੇ ਤਰ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਕੋੜ ਦੇ ਨਰਕਣੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਲਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ। ਪੀੜ ਓਨੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਕ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ 20 ਫੁੱਟ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੰਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਜਪ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਲਿਓ ਗਲਤੀ ਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੂਈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਹਉਮੈ ਹੰਤੈ ਹਮਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਰਗਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਊੜਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਜੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਮਰੇ ਭਰੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੇਬੀਆਂ ਭਰੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗਈ, ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਫੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜੀਏ, ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਇਕੱਲੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜੇ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਮੀ ਸਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਹੀ ਭਾਈ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਬਰੂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਕੋੜ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੋਹਿ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਲੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਪੁੱਛੀ। ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਛੀ ਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਜੀਰ ਹੈ, ਤੌਰੇਤ ਹੈ, ਜੰਬੂਰ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼, ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਜੇ ਕਦਮ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਲਾਲਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਲਾਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਉੱਥੇ 1000 ਵਾਰੀ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਨਾਹਤ ਰਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾਦ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਭਾਈ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੰਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰੋ ਪਕਾਰੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1984 ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਹਿ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੁੜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ PDF ਐਪ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਡੀਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਘੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪਾ ਲੇ, ਮਨ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜਿਆ ਤੈ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗੈ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਮੋਹਿ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਸਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨਹੁ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰੈ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ।
ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂ ਠਾਕੁਰ